week. Today what we are going to learn is people need to come to him and pray. What it means, what is the meaning of prayer, why we have to pray, what are the results of the prayer. We're going to cover some of them today, but I wanted to ask your favor this morning, little children, all of you, please do do this thing with me, agree with me. I wanted to let you know there is something called the spirit of prayer. That's what I'm very emphasizing this day. The spirit of prayer is something that will come upon you, even the little ones. The spirit of prayer will come upon you. Then you will be able to pray without ceasing. You will have a continual prayer, the attitude of prayer, coming before God in submission, coming before God for all the things that you needed. But above all, there is something else that you can do when you have the spirit of prayer. What is it? You can contribute to the welfare of the nation. What will happen if one person come to God in prayer? I am telling you, there are times in the Bible where one person, one individual, came to the Lord Jesus Christ or God and have done beautiful things in the past. What happened? One man, God found one man, Moses prayed for the people of Israel and the nation was saved. Nation was spared by God when Moses prayed. There was a time where Joshua said, Lord, can you please stop the whole creation now at this time, the stars, the sun and the star, the moon and the stars, so God heard the prayer of Joshua and he stopped. Even the astrological people, when they go back and see, there was a time where there was a pause for few hours. They only can say that there was a pause, but they cannot define it. Why? Because Bible has the answer. Why? Because one man prayed that there won't be rain for 3 months, and it did not rain, my friend, for 3 years. So my friend, what I'm saying is there is something that dynamics that we need to understand today, the spiritual dynamics of prayer, and that only can be released when you have the spirit of prayer upon you. Jesus all the time was talking about prayer, and sometimes even disciples said, Lord, how can we pray? How do you want us to pray? And he taught us in Matthew chapter 6, he taught us how to pray. And you see that the prayer is so beautifully, the description, it has 4 things, and people define that as acts, 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 adoration, confession, thanksgiving, and supplication. But today we're going to learn many more things about prayer. My friend, have you ever realized that Christians are not on the playground, but they are on the war field? The first thing that I wanted to mention is Christians are not on the playground, playing field, but they are in the war field. And that is the reason the added scripture for this morning is taken from Ephesians 6 chapter, verse 10 through 13. Let us read that verse, please. Ephesians chapter 6, verse 10 through 13, Amma. తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన యందు బలవంతులై ఉండుడి. మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు గాని ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశ మండలమందున్న దురాత్మల సమూహములతోనూ పోరాడుచున్నాము. అందుచేతను మీరు దినమందు వారిని ఎదిరించుటకు సమస్తము నెరవేర్చిన వారై నిలువబడుటకును శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. చాలమ్మా, మనము ఇక్కడ ఈ వాక్యంలో గమనించి చూసినట్లయితే పౌలు మరి ఎఫెసీ సంఘము దేవుడు మరి పౌలు ప్రేమించినటువంటి సంఘము. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, నిజంగా చెప్తున్నాను, ఎఫెసీ సంఘము గురించి ఆయన చాలా భారము కలిగినటువంటి
మరి వ్యక్తిగా మనం గమనిస్తున్నాం. ఎఫెసీ సంఘానికి మరి పౌలు చెప్తున్నాడు, ఇదిగో be strong in the Lord and in the strength of his might, put on the full armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. He knew that the schemes of the devil are going to come. And whenever gospel is preached, remember, wherever gospel is preached, people are going to respond. Some of them are going to reject the gospel, but some of them are going to accept the gospel. The moment you accept the gospel, you are also accepting a challenge. You are also accepting, the challenge with the enemy, because you are depending on God. You are asking God to save you out of that sinful life, but enemy doesn't want to leave you. There is a warfare that begins when you accept the Lord. Is it good or bad? I want to let you know that you don't have to get scared. Why? Because the God has not given us the spirit of fear. He has given the spirit of power, love, and sound mind. The reason why he don't like is because this world belongs to him. The kingdoms belong to him. He has blinded the people's eyes so that they won't listen to the gospel. But the power of the Holy Spirit, when the Holy Spirit descended on the earth, the main reason, the three reasons as I mentioned earlier, the three things that will happen when the Holy Spirit comes upon you. What will happen? Number one, he will convict of your sin. Number two, he will reveal the righteousness of God. Number three, he will tell you the judgment that is coming upon the world. The Holy Spirit comes upon you and he will dwell inside of you. So you don't have to get scared just because I'm saying you are in a war field, but you need to take the precautions that are important. What is a prayer? The word in Hebrew, it is used, the Hebrew word that is used here for prayer is palal. Palal is a word in Hebrew. What is the meaning of it? Intervention. Palal. P-A, those who wanted to write down, it's P-A-L-A-L. How do you pronounce it? Palal. What is the meaning of this one? What is the meaning? The literal meaning of this one? There are several meanings. Number one, it is the intervention. Man is, asking for the intervention, asking for the divine intervention, or man is coming before God with a petition. Man is coming before God with his request. Man is coming before God for his needs, my friend. It could be anything. There are several words that are used in English to understand this word. Number one is the intervention. The second one is to judge, the time and then take action according to, the time that is there. So it is another way that to understand is, it is judging the time, understanding the time. What do I have to do when I understand the situation? A person comes and say, Lord, what can I do? How can I be helpful? What is it that you want me to do? Because I see there is something coming up. I see that this route is going to bring destruction for the people. Now I understand. I can judge, if it continues. If a person continues in sin, the wages of sin is death. So before the death occurs, the condition or the law and the consequence of the disobedience. In between the law and the consequence, the time that I'm talking, this is the time that a person will be able to judge and intervene or ask for God's intervention, and that's what it means. Number three, the third word is it is to intercede. It is asking for mercy of God, asking for the compassion of God, asking that he would show grace upon his people. The other one is the last one is making supplication, or bringing petitions. There's several needs. A person can come before God when a person needs security. A person can come before God and ask God, for the blessings. A person can come before God for the justice. A person can come before God and ask for the mind of God, what God is thinking. So there are several things. Telugulo prardhana ani anantaru devuni priyabidlaara. Prardhana ante ardham entidanante ప్రప్రథమంగా అర్థించేటటువంటిది అని అర్థము.
What is the meaning of prayer? Prayer is beginning or initiating something before God, before you deal with it, because ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఆ సమస్యను మనం డీల్ చేయడం మొదలు పెడితే దాని విషయం మనం ప్రార్థన చేయలేదన్నట్టే. ఏదన్నా ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తే దేవుని సహాయం లేకుండా దాన్ని మనము ముట్టినాము, దాన్ని ఎదుర్కొంటున్నామనంటే నువ్వు దాని గురించి ప్రార్థన చేయలేదన్నమాట. సమస్య ఒకవైపు పరిగెత్తుకొని మన దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు, పరిస్థితి మన వైపు వస్తున్నప్పుడు మనము ఇంకొక వైపు పరిగెత్తాలి. ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ టవర్ అండ్ ద రైచస్ రన్ ఇంటు ఇట్. వెన్ యు రన్ టు గాడ్, యు ఆర్ యాక్చువల్లీ హ్యావింగ్ ద attitude of prayer. The spirit of prayer will come upon you. God knows the dangers. God knows that there is going to be persecution in the world. That is the reason God gave the cities of refuges, my friend. మరి మనము దేవుని యొక్క గ్రంథములో మనం నేర్చుకుంటున్నాము, మోషే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము మరి తెలియకుండా ఏదైనా తప్పు జరిగి ఎవరి ప్రాణ నష్టమైనా జరిగినప్పుడు ఒక వ్యక్తి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళాలి ఈ సిటీ ఆఫ్ రెఫ్యూజ్ కి. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సిటీ ఆఫ్ రెఫ్యూజ్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే వాడి ప్రాణమును వాడు దక్కించుకుంటాడు. బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ హీ విల్ ట్రూలీ బి సేవ్డ్ ఫ్రమ్ the wrongdoing. What it happens is, when you are in the city of refuge, there will be a council, there will be the priest who will look at all the situation, how this has happened. If he is a transgressor, then he will receive the punishment. But if that has caused without his knowledge, ఒకడు కట్టెలు కొడతా ఉంటే ఆ గొడ్డలు ఊడిపోయి వేరే వాని దగ్గర పడి వాని తల మీద పడి వాడు చనిపోతే వాడు ఇంటెన్షనల్ గా వాడిని చంపిన వాడు కాడు గనక వాని ప్రాణము రక్షించుకుంటాడు అని దాని అర్థము. ప్రార్థన అంటే ఏంటిదో తెలుసా? ఏదైనా ఆపద జరిగినప్పుడు, ఏదైనా పరిస్థితి జరిగినప్పుడు, God knows that we will make mistakes. God knows that we will tend to make mistakes. But God also has provided a provision. What is the provision? God says, I am a strong tower. You need to run to me. You need to run to me. People can run to him for anything. అర్థం కానప్పుడు పరిగెత్తాలి, పరిస్థితుల్లో బాగలేనప్పుడు పరిగెత్తాలి. ఇంకా ఏదున్నా మనము దేవుని దగ్గరికి వచ్చేదే ప్రప్రథమంగా మనము అర్థించేది. ఎవరిని మనం అర్థిస్తున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. సో పలాల్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ యు ఆస్క్ ఫర్ డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్. యు విల్ ఆస్క్, you will pray and intercede, for God's mercy, and then you will bring before him all the supplications. Children, are you ready? I wanted to give you the points that I have prepared here before we go further. I have here I have about 10 of them. I want you to take it first, and then we will dig some more in some of the passages. Number 1, prayer reveals the mind of God. Now this is very, very important. Prayer is not really asking. ఎందుకంటే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, మరి మత్తయి సువార్త మీరు జాగ్రత్త గమనించండి. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయంలో ప్రభువారు పరలోక ప్రార్థనను చెప్తున్నప్పుడు మరి అక్కడ శిష్యులతో ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క ప్రార్థనను గమనించండి. 6th chapter of Matthew, and when the Lord says, how do you have to pray? The Lord says, pray like this. Verse 9 నుంచి. కాబట్టి మీరు ఇలాగు ప్రార్థన చేయుడి. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యము వచ్చుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమి యందును నెరవేరును గాక. మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయము. మా రుణస్థులను మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారము మా రుణములు క్షమించుము. మమ్మను శోధనలోనికి తేక దుష్టుని నుండి మమ్మను తప్పించుము. చూడమ్మా, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఈ ప్రార్థనను జాగ్రత్తగా గమనించండి. ప్రార్థనలో ప్రభువు చెప్తున్నటువంటి ప్యాటర్న్ ఇది. చాలా మంది ఏమంటారంటే పరలోక ప్రార్థన చెప్పకూడదు మనము అని అంటారు. ఒరే, నీకు ప్రార్థన చేస్తే తప్పే ఉందిరా బాబు అంటారు. నో, we should not pray the Lord's Prayer. That is for the people who don't know anything. Okay, I don't know anything, Baba. What is the problem of praying Lord's Prayer? పరలోక ప్రార్థన చెప్పొద్దు అంటారు కొంతమంది. అదేందో ఏమో అర్థం కాదు నాకు.
ప్రభు చెప్పిన ప్రార్థన అండి, ఇదొక ప్యాటర్నే కావచ్చు, ఏదన్నా కావచ్చు. ప్రభు చెప్తున్నాడు, అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్, ద రిలేషన్షిప్ హీ టాక్స్ అబౌట్, బట్ దెన్ హీ నీడ్ టు బి hallowed, he need to be worshipped, he need to, you need to exalt his name. What is the problem in it? Thy kingdom come. Prayer is going to God, recognizing the awesome power of God and recognizing the worthiness of God. Worship can never come until you recognize the worthiness of God. Here the Lord is saying, you come before God, know who your God is first. చాలా మంది ప్రార్థనలు, హలో లార్డ్, కొంతమంది చూయింగ్గా వేసుకుంటా నాములుకుంటా, యేసయ్యా ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే, ఒరేయ్ నీకు కొంచెమన్నా మర్యాద లేదా? నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తున్నావు? నువ్వు సర్వోన్నతుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, భూమి ఆకాశంలో సృష్టించినవాడు. నీ నోట్లో గమ్ పెట్టుకొని నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు తయతక్కలాడుకుంటా ప్రభు దగ్గరకు వస్తావు. దేర్ షుడ్ బి ఎ రెఫరెన్స్ వెన్ యూ కమ్ బిఫోర్ గాడ్. యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ బిఫోర్ మ్యాన్, యు ఆర్ కమింగ్ బిఫోర్ ద ఫాదర్. Hallowed be thy name. The second thing is, thy kingdom come, thy will be done. Thy will be done. నీ చిత్తము నెరవేర్చబడాలి. Okay, give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. ఈ రోజుకు మాకు కావాల్సిన ఆహారమును మాకు దయచేయండి, అంతే. కానీ దాని తర్వాత మా రుణాలను క్షమించండి, మేము క్షమించిన రాగున. మేము క్షమించాం కానీ మమ్మల్ని క్షమిస్తానో పో ప్రభువా. No. That is what we have to learn here. And lead us not into temptation. That is a prayer. Deliver us from evil. What is a problem in it? It's so beautiful. There is no problem. I don't see any problem in it. So my friend, prayer is asking God to reveal his mind. Prayer reveals the mind of God. Let us see in 16th chapter. If you turn 10 more chapters from there, if you go to 16th chapter of Matthew, today we are going to see something in depth of understanding what prayer is all about. Look at this prayer. Jesus is asking Peter something here. ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు మరి పేతురును ఒక మాట అడుగుతున్నాడు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము, మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 13వ వచనం నుంచి చదువురా. యేసు ఫిలిప్పుదైన కైసరియా ప్రాంతములకు వచ్చి, మనుష్య కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకొనుచున్నారని తన శిష్యులను అడుగగా, వారు కొందరు బాప్తిసం ఇచ్చు యోహాననియు, కొందరు ఏలియా అనియు, కొందరు ఇర్మియా అనియు, లేక ప్రవక్తలలో ఒకడనియు చెప్పుకొనుచున్నారు అనిరి. అందుకైన మీరైతే నేను ఎవడనని చెప్పుకొనుచున్నారని వారిని అడిగాను. అందుకు సీమోను పేతురు, నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడమైన క్రీస్తు అని చెప్పాను. అందుకు యేసు, సీమోను బర్యోనా, నీవు ధన్యుడవు. పరలోకమందున నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచనే కానీ నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. చాలరా. ఈ మాటను గమనించండి. 17వ వచనమును గమనించండి. జీసస్ ఆన్సర్డ్ హిమ్ and said, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. What is this? The revelation, the mind of God. Prayer is coming before God to understand what is there in his mind. Prayer is something beautiful, not just asking, ప్రభా నన్ను దీవించు, నా కొడుకుని దీవించు, మా మమ్మీని దీవించు, మా అక్కని దీవించు, మాకు ప్రమోషన్ అది ప్రభా ఇది. నేను చెప్తున్నాను, చాలా ఇన్డెప్త్గా మనం ఆలోచించాలి ఈరోజు ప్రార్థన విషయం. ప్రార్థన ఏంటిదంటే దేవుని యొక్క మనస్సులో ఉన్న విషయాలు బయలుపరుస్తాడు. ఆ బయలుపరచబడినటువంటి విషయాలు మానవుడు పొందుకోవడము ప్రార్థనలో జరుగుతుంది. ద ఇంటరాక్షన్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, heaven is revealing something to the earth. Heaven, there is God in heaven, and it is revealed to a man who have the spirit of prayer, who is desiring to learn something about the Son, and Father is pleased to reveal about his Son Jesus what is the true identity of his Son. And Peter here says that you are the Christ, the Son of living God.
The second one, prayer reveals the mind of God, the first one. Second one, prayer aligns man with the will of God. రెండవది, ప్రార్థన మనిషిని దేవుని చిత్తానికి కరెక్ట్గా ఇన్ లైన్లో పెడుతుందన్నమాట. అంటే దేవుని చిత్తానుసారముగా ఒక మనిషిని తీసుకొని వస్తుంది. మ్యాన్ is coming, and understanding and coming into the alignment that is happening in prayer. ప్రార్థనలో ఏం జరుగుతుంది చూడండి. ఒకటి, దేవుని మనస్సులో ఉన్నది మానవుడు పొందుకుంటున్నాడు. రెండవది, మరి దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో ఏం జరుగుతుందో జాగ్రత్తగా గమనించండి. హియర్ ఇట్ సేస్, ఇది దేవుని చిత్తము, నీవు దేవుని చిత్తానికి సరిగ్గా కావడం అన్నమాట. వాట్ హ్యాపెన్స్ when God's will will become your will, then there is going to be a power that is going to be released. Many times our will and God's will is repelling against. If God's will is a south pole, you are also coming as a south pole, and it repels. The will of God is not able to happen in your life. You have a will, he has a will, but prayer is something that will make a condition, the atmosphere where you will be able to align with the will of God, and you will be able to embrace the will of God in your life. That is what happens in prayer. So prayer is a condition. So prayer aligns man with the will of God. And Matthew chapter 26 verse 39, 10 chapters again, 26, Matthew chapter 26 verse 39, Nana. మత్తయి సువార్త 26:39 వచనము. కొంత దూరము వెళ్ళి సాగిలపడి, తండ్రి, సాధ్యమైతే ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తొలగిపోనిమ్ము, అయినను నా ఇష్ట ప్రకారము కాదు, నీ చిత్త ప్రకారమే కానిమ్మని ప్రార్థించెను. చూసావా, దేవుడు, దైవ కుమారుడు యేసయ్య కూడా శరీరంలో వచ్చినప్పుడు మరి దేవుని యొక్క చిత్తము నెరవేర్చడానికి ఎంత కష్టమవుతుందో చూసారా మీరు. He came to die on the cross, but the distance of God's will is the cross. Man as man, మానవునిగా ప్రభువు గెత్సెమని తోటలో అడుగుతున్నాడు, ప్రభువా నీ చిత్తమైతే ఈ గిన్నె నా నుండి తొలగించు ప్రభువా అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. There might be different understanding, but there is a difficulty even for a son of God to achieve what God wanted in his life. But that power is revealed, that his will has completely became God's will in his life, and he was able to embrace that thing can only happen, you can align with God's will only in prayer, not about anything. ప్రార్థనలోనే ఆయన చిత్తము నీ జీవితంలో నెరవేరుస్తుంది. లేకపోతే నీ చిత్తం ఒకటి, దేవుని చిత్తం ఒకటి. సంవత్సరాలు గడిచిపోతా ఉంటాయి, నువ్వు అనుకుంటావు, ప్రభా నువ్వు ఎందుకు చేస్తలేవు, నేను అనుకున్నది కాదు, దేవుడు అనుకున్నది నీకు తెలవాలంటే ముందు ఆయన సన్నిధిలో నిశ్శబ్దంగా కూర్చో, గంటల తరబడి కూర్చో, దేవుడు మాట్లాడేదాకా కూర్చో. అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడతాడు. దేవుడు మాట్లాడిన తర్వాత దేవుని చిత్తం ఏంటిదో నీకు తెలుస్తుంది. వెన్ యూ రీడ్ ద స్క్రిప్చర్స్, ఆయన వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు, ఆ వాక్యంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభువారు చెప్పారు కదా, మనము 15వ అధ్యాయం యోహాను సువార్తను మనము చూసినప్పుడు అక్కడ ప్రభు ఏమన్నాడు, మీ నాయందు నిలిచి ఉండుడి, అప్పుడు మీకు ఏమి కావాలని అడగండి, నా తండ్రి అవి ఇస్తాడు. నాయందు అనంటే క్రీస్తునందు, క్రీస్తు వాక్యము నందు మనము నిలిచి ఉన్నట్లయితే మనం ఏది అడిగినా ప్రభు చేస్తాడు. కానీ మనము దేవుని చిత్తములో ఉన్నప్పుడే దేవుని చిత్తము మనము నెరవేర్చగలము. దేవుని ప్రేమ, ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ యు కెన్ ఫుల్ఫిల్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. యు కెనాట్ ఫుల్ఫిల్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. వాట్ ఇస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్? బీయింగ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. The third thing that I wanted to mention is prayer gives boldness to bear witness. ప్రార్థన సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి బలాన్ని దయచేస్తుంది. అపోస్తుల కార్యం 4వ అధ్యాయము 31వ వచనము. అపోస్తుల కార్యము 4వ అధ్యాయం 31వ వచనము. వారు ప్రార్థన చేయగానే వారు కూడి ఉన్న చోటు కంపించెను. అప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించిరి. ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు
ఎందుకు కావాలి అని ఎవరినన్నా అడిగితే మాకు ఆత్మ కావాలి, మాకు ఆత్మ కావాలి, ఆత్మ కావాలి అని అంటారు. లాస్ట్ టైం మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఆత్మ కావాలి అని అంటే ముందు ఆత్మ ఫలము వాడు పొందుకోవాలి. ఆత్మ ఫలముల చేత నింపబడినటువంటి వానికి ఒక ఆత్మ వరమును దేవుడు దయచేస్తాడు. ఆ ఆత్మ వరమును ద్వారా దేవుని మహిమపరుస్తాడు. కానీ నిజానికి ఒకవేళ మనం ఆలోచించినట్లయితే మరి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటిదంటే ఆయన సాక్ష్యముగా బలము కలిగి ముందుకు మనము సాగడానికి దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, దట్ ఈస్ అ రీజన్ వారు పరిశుద్ధాత్మను నిండుకొనిన వారై దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించిరి. ఆ ధైర్యము అనేది, the boldness to preach, boldness to bear the witness for the Lord Jesus Christ happens only when the Holy Spirit comes. But the Holy Spirit cannot come when you are not conditioned. That condition I'm talking about is prayer, my friend. Prayer is something that gives boldness to bear witness for the Lord Jesus Christ. Fourth one, prayer creates a link between God's will and its accomplishments. This is so beautiful. This is so deep, I'm telling you. This is so deep. Look at that. What is it? Prayer creates a link, a hyperlink, or something that you can understand in terms that you can. I wanted to let you know this is the will of God, but it is not accomplished yet in the life of people or in the history. It is waiting, to be accomplished. But man coming to God will be able to understand what is the will of God in the life of an individual, in the life of a family, in the life of a church, in the life of a community, in the life of the nation. When he understands the will of God in that particular time, prayer, creates a link for a believer that he will be able to see and work towards that accomplishment. To better understand this verse, I want you to read, Nana, Daniel chapter 9 verse 2 and 3. దానియేలు గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 2-3 వచనాలను చదువుకుందాం. దానియేలు 9వ అధ్యాయం 2-3 వచనాలు. అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరమందు దానియేలును నేను యెహోవా తన ప్రవక్తయగు యిర్మీయాకు సెలవిచ్చి తెలియచేసినట్లు యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన 70 సంవత్సరములు సంపూర్తి అవుచున్నవని గ్రంథము వలన గ్రహించితిని. అంతటా నేను గోనెపట్ట కట్టుకొని ధూళి తలపైన వేసుకొని ఉపవాసముండి ప్రార్థనా విజ్ఞాపనలు చేయుటకై ప్రభువుకు దేవుని ఎదుట నా మనస్సును నిబ్బరం చేసుకుంటుని. చూసారా దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, దానియేలు ఏం చేస్తున్నాడో? 2 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు. ఒకటేంటిదనంటే దేవుని యొక్క ప్రవక్త అయిన యిర్మీయా ద్వారా సెలవిచ్చి తెలియజేసినట్టు యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన 70 సంవత్సరములు సంపూర్తి అవుచున్నావని గ్రంథముల వలన గ్రహించితిని. చూసారా? Now there is something that Daniel is able to understand. He said, second verse, it says in English, in the first year of his reign, I Daniel perceived in the books the number of years that according to the word of God to Jeremiah the prophet must pass before the end of the desolation of Jerusalem, namely 70 years. 70 సంవత్సరాలు కావస్తున్న సమయము పూర్తి అవుతుంది గనక ఆ సమయాన్ని గమనించి ఒక వ్యక్తి దేవుని దగ్గరికి వస్తున్నాడు. 70 సంవత్సరాలు ముగింపులోనికి వచ్చేటప్పుడు ఒక దేవుని దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ప్రభువా, నువ్వు అన్నావు 70 సంవత్సరాలు. 70 సంవత్సరాలకు ఒక్క సంవత్సరం, ఒక దినము కూడా ఎక్కువ కాకుండా 70 సంవత్సరాలకు ముందే దేవుడు ప్రజలను విడిపించిండు. ఎందుకో తెలుసా? ఒక మనిషి ఆ యొక్క లింక్ అయిండు కనుక. సంబడి has become that link for the God's redemption and also that
the prophecy and the redemption. In between that, that Daniel man has become that link for to come before God. అందరూ మంచిగా అక్కడ బబులోన్లో ఉన్నారు, చాలా బాగుంది, హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్ ఉన్నాయి, వీక్లీ పోతున్నారు, బీచ్లకు పోతున్నారు, ఆడికి పోతున్నారు, ఈడికి పోతున్నారు. ఇప్పుడు కూడా కరోనా ఉందనేసి అంటే కరోనాలో కూడా ఏ విధంగా మనము ఎంజాయ్ చేయాలని చాలా మంది చూస్తా ఉన్నారు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, అట్లా దానియేలు చూసేటటువంటి వాడు కాదు. దానియేలుకు తెలుసు, ద టైమ్ ఆఫ్ డెసోలేషన్ ఆఫ్ జెరూసలేం ఈజ్ సంథింగ్ అన్బేరబుల్ ఫర్ డానియల్. The desolation in the United States of America should become unbearable for you. Now, the reason why you can come before God is, Lord, you have promised to Solomon. You said that, Lord, when people who carry your name, in the Old Testament, in the olden times, it was the Jewish people. The nation of Israel was carrying the name of God, bearing the name of God. In the New Testament, we are carrying or we are bearing the name of His Son Jesus Christ, who is much more glorious. My friend, we need to understand. ఇప్పుడు మనము క్రీస్తును ధరించినటువంటి బిడ్డలముగా ఎప్పుడైతే మనము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేస్తామో, ఏంది దేని గురించి? పాడైపోతున్నటువంటి ప్రదేశాల గురించి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, ఇక్కడికి వచ్చి మొరపెట్టినటువంటి వాళ్ళు, ఫర్ 7 I wanted to tell you something. Daniel, for 70 years, almost 70, now let's say 67 years, because 3 more years were there, when Daniel was praying this prayer. For 67 years, every day, Daniel used to open the window towards Jerusalem and he used to pray, my friend. ఈ స్థలము వైపు, ఈ యొక్క యెరూషలేము దేవాలయము వైపు ఎప్పుడైతే మరి మనుషులు వాళ్ళ చేతులను చాపి ప్రార్థన చేస్తారో, వారి ప్రార్థన వినండి దేవా అని సొలొమోను చేసిన ప్రార్థన, ఆ ప్రార్థనను బట్టి దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఇదిగో దానియేలు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఎన్ని సంవత్సరాలండి? 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు కాదు. మనం ఏదన్నా దాని గురించి ప్రార్థన చేస్తే మనము ఏదో కొన్నిసార్లు చేస్తాం, దాని తర్వాత దేని గురించి చేసినామో మనమే మర్చిపోతాం. దేవుడే మళ్ళీ గుర్తు చేయాలి. అరే ఏంద్రా 3 రోజులు ప్రార్థన చేసినావు, 4వ రోజు ఆ ప్రార్థన లిస్టులో పేరే లేదు. అది అట్లుంది. మనం 3 రోజులు ప్రార్థన చేస్తావు, తర్వాత దేవుడు ఇయ్యడనుకుంటా, వేస్ట్ బై, ఇంకా చేయ 4వ దినమే చేయవు. ఈడ 67 సంవత్సరాలు ఒక వ్యక్తి ప్రతిరోజు 3 సార్లు కిటికీని ఓపెన్ చేసి దేవాలయము వైపు ఆయన చేతులను, యెరూషలేం వైపు చేతులను చాపి, ప్రభువా నీవన్నావు కదా, ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీవన్నావు కదా ప్రభువా, ఇదిగో నేను తగ్గించుకుంటున్నాను, నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, నేను నీ ముఖాన్ని వెతుకుతున్నాను, నేను చెడును విసర్జించినాను ప్రభువా, నా ప్రార్థన విను. It's a covenantal prayer. It's a covenantal prayer, my friend. That becomes, you can become a link, between God's will and its accomplishments. The 5th one, prayer opens the closed doors. It could be any door. ఏ ద్వారమైనా సరే దేవుడు ఓపెన్ చేసేస్తాడు. ఈరోజు మనం ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఆల్ ద సీక్రెట్స్ అబౌట్ ద ప్రేయర్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఏదో ఒక చిన్న టాపిక్. ప్రార్థన గురించి చెప్పాలంటే ఎంతో మంది చెప్తారండి. There are so many thousands of sermons are there, but I am not I'm not here to give any kind of a polished sermons here. I am here to take you to a place where God is saying prayer is a condition, prayer is a location, prayer is an atmosphere, prayer is a time that you can lock and ask for divine empowerment to come upon you, so that you can become the link between His will and His accomplishments. The 5th one is prayer opens the closed doors, and this we find in Acts chapter 12 verse 5. అపోస్తల కార్యము 12వ అధ్యాయము 5వ వచనములో మనము ఈ యొక్క విషయాన్ని మనము గమనిస్తున్నాం. అపోస్తల కార్యము మరి 12వ అధ్యాయము 5వ వచనమును గమనించండి. పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడను, సంఘమైతే అతని కొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయుచుండెను. సంఘమైతే అత్యాసక్తితో ఆయన గురించి చెరసాలలో ఉన్నటువంటి పేతురు గురించి ప్రార్థన చేస్తా. సంఘమైతే అతని కొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయుచుండెను అని చెప్పేసి రాయబడ్డది. అత్యాసక్తితో, ఆసక్తి కూడా కాదు, అత్యాసక్తితో
ఎందుకంటే the life of Peter was important for those people. Why? James was already dead. He was beheaded. Now they put Peter. See, believers know that one day Peter has to die. Peter will die. And it was also predicted by the Lord Jesus Christ also about the death of Peter. But then, what is important is that the believers are asking, for God's intervention so that God would keep him for some more time so that they will be blessed. Paul is also saying the same thing in his scriptures. I wish to die and go to God, but for your sake I wanted to be here for some more time. What a wonderful love it is, my friend. Today we need to understand prayer opens the door. What happens? The door of the prison was opened because they prayed. Just look at that verse. Verse 6 నుంచి చదువురా ఒకసారి. హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసుకొని రావాలని ఉండగా ఆ రాత్రియే పేతురు 2 సంకెళ్లతో బంధింపబడి 2 సైనికుల మధ్య నిద్రించుచుండెను. మరియు కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. ఇదిగో ప్రభుదూత అతని దగ్గర నిలిచెను. అతడుండిన గదిలో వెలుగు ప్రకాశించెను. దూత పేతురు ప్రక్కను తట్టి త్వరగా లెమ్మని చెప్పి అతను లేపగా సంకెళ్ళు అతని చేతుల నుండి ఊడిపడెను. అప్పుడు దూత అతనితో, నీవు నడుము కట్టుకుని చెప్పులు తొడుగుకొనుమనెను. అతడు అలాగు చేసిన తరువాత దూత, నీ వస్త్రము పైన వేసుకుని నా వెంబడి రమ్మని అతనితో చెప్పెను. అతడు వెలుపలికి వచ్చి దూత వెంబడి వెళ్ళి దూత వలన జరిగినది నిజముగా జరిగినని గ్రహింపక తనకు దర్శనము కలిగినని తలంచెను. మొదటి కావలిని 2వ కావలిని దాటి పట్టణమునకు పోవు ఇనుప గవిని యొద్దకు వచ్చినప్పుడు దానంతటదే వారికి తెరుచుకొనెను. వారు బయలుదేరి ఒక వీధి దాటిన వెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. పేతురుకు చాలా దాని తర్వాత పేతురు విడిపింపబడినట్టు మనం చూస్తున్నాం. చెరసాల యొక్క ఆ డోర్ ఓపెన్ అయింది చూసారా? ఎందుకో తెలుసా? సంఘము అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేసింది కనుక. సో it is all the mixture of many things that I'm saying. The condition is church coming before God. యేసయ్య యెరూషలేం దేవాలయం పోయినప్పుడు అక్కడ క్రయ విక్రయములు చేయు వారిని బల్లలను అన్నిటినీ కూడా త్రోసివేసి అక్కడ ఒక మాట అంటాడు, నా తండ్రి యొక్క దేవాలయము అనేకులకు ప్రార్థనా మందిరమగునంటే మీరు దాన్ని దొంగల గృహగా మార్చారు అని అంటాడు. 1 కొరింథీ 3వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో చూస్తే మన హృదయము దేవుని యొక్క ఆలయము, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు మరి మన యొక్క జీవితాల్లో మన శరీరంలో ఆయన నివాస స్థలముగా చేసుకొని ఉంటున్నాడు. అయితే ఈరోజు దేవుడు మన హృదయాలను దర్శిస్తే ఆ హృదయంలో క్రయ విక్రయములు మరి చేసే విధంగా మన హృదయాలు ఉంటున్నాయా అనేది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అక్కడ ప్రార్థన జరగకపోతే అది ఆలయము కాదు. ఎందుకంటే నా తండ్రి ఆలయము అనేకులకు ప్రార్థనా మందిరమగును అని చెప్పేసి, ప్రార్థన లేనిది, అది ప్రార్థన లేకపోతే అది మందిరం కాదు. మనము చర్చ్కి వచ్చి ప్రార్థన చేయకపోతే యు ఆర్ కమింగ్ టు ఎ క్లబ్, you are coming to a social gathering. You can have, even I'm telling you, even now if you don't pray it doesn't mean anything. I'm telling you, Satan will be happy when you sing songs and when you listen to the sermon, but he will fear when you pray. Why? Because prayer is connecting to God. Prayer is disconnecting from the evil. Prayer is disconnecting from all the things that Satan has for you. ఏదేదైతే దేవుడు నీకు ఇవ్వాలనుకుంటో దాని అన్నిటి మీద వాడు ఒక దస్తీనేసి పెట్టిండు, ఇది నేను ఇయ్యా, ఇది నేను ఇయ్యా, ఇది నేను ఇయ్యా, ఇది నీకు రాకుండా చేస్తాను అని చెప్పేసి అన్నిటి మీద వాడు వాని హస్తం పెట్టిండు. ఐ కెనాట్ గివ్ యూ, ఐ కెనాట్ గివ్ యూ. Do you want health? I cannot give you. You will be like that sick only. నీకు మ్యారేజ్ కావాలన్నా? లేదు, నేను మ్యారేజ్ జరగనియాను. నీకు పిల్లలు కావాలా? లేదు, నీకు పిల్లలు కాకుండా నేను చేస్తాను, నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పేసి అని అంటాడు. నీకు ప్రమోషన్ రావాలా? లేదు, నేను నీకు ప్రమోషన్ ఇవ్వను అని అంటాడు. నీది అప్లికేషన్ ఏదైనా పెండింగ్ ఉందా? లేదు, అది పెండింగ్ అనిగానే ఉంటుంది అని అంటారు. కానీ మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటిదని అంటే ప్రార్థనలో ఒక గొప్ప ఆయుధం దాగి ఉన్నది.
ప్రార్థన ఆ క్లోజ్గా ఉన్నటువంటి ప్రతి ద్వారమును తెరచేటటువంటి ఒక గొప్ప ఆయుధమని నేను ఈరోజు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. I wanted to give you some verses. I want you to read them very carefully because this is what the word of the Lord is saying, and I want you to be very careful about that one. ఇదిగో దయచేసి ఈ యొక్క వాక్యములను చదువుకుందాంరా, ఒక్కసారి దయచేసి ఈ వాక్యములను చదువుకుందాం నాన్న. Luke chapter 4 verse 6 చదువుదాం నాన్న. Luke chapter 4 verse 6 చదువురా. Luke chapter 4 verse 6. ఈ అధికారం అంతయు ఈ రాజ్యముల మహిమయు నీకిత్తును, అది నాకప్పగింపబడి ఉన్నది, అది ఎవనికి నేను ఇయ్యగోరుదునో వానికిత్తును. చాలు. ఎంత ధైర్యం చూడండి, ఎంత ధైర్యంగా సాతాను దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి. ఏమంటున్నాడు? ఈ అధికారం అంతా కూడా నాకు ఇవ్వబడి ఉన్నది అని అంటున్నాడు. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ మీ, ఐ హ్యావ్ ది అథారిటీ అని ఇక్కడ Satan is saying, and that is a very very dangerous thing. I want you to read another verse also, Nana, just to read this verse which will give us much more understanding of the word here. Let me give you another verse. Please bear with me because I have many more words to give you. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 నాన్న. 2 కొరింథీ 4వ అధ్యాయము 4వ వచనము. 2 కొరింథీ 4:4 రా. దేవుని స్వరూపి అయ్యున్న క్రీస్తు మహిమను కనపరచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండా నిమిత్తము ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు గ్రుడ్డితనము కలుగజేసెను. చూసారా, ఇక్కడ మనోనేత్రములకు గుడ్డితనము కలుగజేసెను అని చెప్పేసి రాయబడ్డది. మనోనేత్రములకు గుడ్డితనము కలుగజేసేను. ఎప్పటి వరకు అయితే ఆ కన్నులు తెరవబడాయో దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, పీపుల్ కెన్ నాట్ సీ వాట్ గాడ్ is intended to show to them అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, there is another thing that I wanted to mention here. Just turn with me to another verse here, which is important for all of us to know. That verse is 2 Kings chapter 6 verse 12. 2 Kings chapter 6 verse 12. We are going to the sixth point. Fifth is finished prayer that opens the closed door, and the sixth one is, now it's important, 2 Kings chapter 6 verse 12 జదురా. అతని సేవకులలో ఒకడు, రాజువైన నా ఏలినవాడా, ఇజ్రాయేలు రాజు పక్షమున ఎవరునూ లేరు గాని ఇజ్రాయేలులోనున్న ప్రవక్తయకు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు అనుకున్న మాటలు ఇజ్రాయేలు రాజునకు తెలియజేయుననెను. చూసారా మీరు ఈ వచనాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ప్రార్థనలో ఎలీషా ఏమి పొందుకుంటున్నాడు అనేది మీరు ఒకవేళ గ్రహించగలిగితే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఇట్ ఈస్ సో వండర్ఫుల్. సిరియా రాజు ఆయన యొక్క అంతఃపురంలో, ఆయన బెడ్రూమ్లో ఆయన ఒకటి ఆలోచించి, ఒక వార్ గురించి ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉంటే, ఆయన ఏ గీతలైతే గీస్తున్నాడో, ఎక్కడెక్కడైతే ఆయన ఆర్మీ కమాండర్స్ని పిలిచి ఆయన చెప్తున్నాడో, ఆ విషయాలన్నీ కూడా మరి ప్రార్థనలో ఉన్నటువంటి ఒక దైవజనుడు ఎలీషా అది పొందుకుంటున్నాడు. చూసారా మీరు, ప్రార్థన ఏం చేస్తుంది చూసారా మీరు. ద సిక్స్త్ పాయింట్ ఇస్, ప్రేయర్ రివీల్స్ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ది ఎనిమీ. నౌ దిస్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్. మీకు అనుకోవచ్చు, ప్రార్థన ఎందుకండి ఏదో ఒకసారి ప్రార్థన చేసుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. మీకు తెలుసా, ఎవ్రీ హీబ్రూ విల్ హ్యావ్ టు కమ్ బిఫోర్ గాడ్ 3 times a day. ప్రతి ఒక్క యూదుడు కూడా 3 సార్లు మరి ప్రార్థన చేస్తాడండి. 3 సార్లు ప్రార్థన చేస్తాడు. ఒకటి ఉదయ కాలముననే ప్రార్థన చేస్తాడు. దాన్ని ఏమంటారు అంటే షాకరిత్ అని అంటారు. దాన్ని
షాకరిత్ అనేసి అంటారు. దీని అర్థం ఏంటిదనేసి అంటే అది మొట్టమొదటిగానే దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి మొరపెట్టేది. మధ్యాహ్నము మరి చేసేటటువంటి ప్రార్థన దాని పేరు మిన్కా అని అంటారు. మిన్కా, ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్స్ దట్స్ ఫైన్, దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. మిన్కా అని అంటారు. Minka is taken, the word, in the Old Testament, if you remember, when Rebekah was coming, Isaac was, coming out of the field, అని ఆయన ధ్యానించడానికి, ఆయన ఎప్పుడు కూడా మధ్యాహ్నం మందు ఆయన సాయంకాలం మందు ఆయన ధ్యానించడానికి పొలంలోనికి వెళ్ళేవాడు అని రాయబడ్డది. దాని పేరు మిన్కా అని అంటారు. దట్ ఈస్ వేర్ they have derived this one. And then finally the end, the evening time is called Mariv. Mariv is, ఈ రాత్రి మేము నిద్రలో పోయినప్పుడు ఆల్మోస్ట్గా మేము చనిపోయినటువంటి వాళ్ళమే దేవా, అయితే ఆ చనిపోయినటువంటి లెక్కలో నుండి మీరు లేపినట్టు ఉదయకాలంలో మీరు మాకు జీవాన్ని ఇచ్చి లేపమని చేసేటటువంటి ప్రార్థన 3 సార్లు. బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ జూయిష్ పీపుల్ ఓన్లీ కమ్ ఫర్ దిస్ వన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ డే అని చెప్పేసి, లార్డ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద గుడ్నెస్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రిఫ్లెక్ట్ అపాన్ యువర్ గుడ్నెస్, అండ్ దెన్ థ్యాంక్ యూ లార్డ్, ఐ కమిట్ మై సోల్ ఇన్ టు యువర్ హ్యాండ్స్ అని అన్నట్టు 3 సార్లు వస్తారు. అండ్ there is I just looked into some of the things. We know that the Muslims Muslims pray 5 times a day, at 5 times a day, at the dawn time, at the midday, in the afternoon, sunset, and night time. ఈ 5 times వాళ్ళకు అది మ్యాండటరీగా దే హ్యావ్ టు కమ్ 5 times a day. Last few years back, when I was working as a chaplain in the Dallas International Airport, I was watching these of the Muslim friends. I do not know, but because I'm praying for them, I can call. I see them that they put the carpet ఒక డైరెక్షన్లో వేస్తారు. in their understanding it's called Qibla. Qibla is the direction where they have the Makkah, and they put that carpet towards that direction and they pray 5 times a day. There was a Christian I was talking to, and he was just looking at them and laughing at them. Okay, then later I came back home and I was praying. God was mentioning these of the brother who was laughing. How many times this guy will pray? I don't know. That should give you a lot of more burden to come before the Lord and pray. My friends, Jewish people come 3 times. The Muslims come 5 times to prayer. వేరేస్ క్రిస్టియన్స్కి ఒక పద్ధతి లేదండి నిజంగా చెప్పాలంటే. దేర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ ఒక ఎక్కడుందండి రాసింది, ఎక్కడ రాసింది చెప్పమంటారు ఏదన్నా అంటే. తాగుదురా బాబు అంటే ఎక్కడ రాసింది బైబుల్లో అని చేశారని అంటారు. లేకపోతే ఏదన్నా చేయొద్దంటే సినిమాలు చూడొద్దంటే ఎక్కడ రాసింది బైబుల్లో అని అంటారు. సరే, ఒక సెట్ ఆఫ్ లేదు. దానియేలు 3 సార్లు ప్రార్థన చేసిండు. మనం కూడా 3 సార్లు ప్రార్థన చేస్తాం. ఎప్పుడు? బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందు, లంచ్కి ముందు, డిన్నర్కి ముందు. ప్రభువా, ఈ అన్నం ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు, ఆమెన్. అదేదో టోకాన్ ఇచ్చి అన్నం తిన్నట్టు. అది కాదురా బాబు ప్రార్థన. నువ్వు చేయకపోయినా పర్లేదు ఆ ప్రార్థన. అది కాదు ప్రార్థన. అది తిండి గురించి కాదు ప్రార్థన. దేవుని దగ్గరికి ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా వచ్చేటటువంటిదే ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఇఫ్ యూ కెనాట్ కమ్ టు గాడ్, then you are not depending on God. You are depending on your own strength. Today I am telling you, this is a fact. మనం అందరిని చూసి నవ్వుతుండొచ్చు, కానీ నిన్ను చూసి నవ్వేటటువంటి దినము రాకుండా ఉండాలి అంటే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, we need to understand that we need to come before God. I don't know how many times. The last time, I was mentioning to one of the sister who have accepted the Lord from Islam, and said, when you were in Islam, you were praying 5 times. You need to increase more than that when you come to the Lord Jesus. Why? Because now you have the living God. My friend, we need to understand, prayer, the value of prayer is very, very important. Let me give you another word, and then I'm going to wrap it up very soonly. The 7th one, it also reveals the glory of the Lord. In 2nd Chronicles chapter 7, in 2nd Chronicles
chapter 7 verse 1 లో చూస్తే the same, the 14th verse మనం చదువుతాం కదా, బట్ the first verse ఏమని రాయబడ్డదో చూడండి అక్కడ దయచేసి అమ్మ. రెండవ దినవృత్తాంతంలో 7:1 సొలొమోను తాను చేయు ప్రార్థనను ముగించినప్పుడు అగ్ని ఆకాశము నుండి దిగి దహన బలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను. యెహోవా తేజస్సు మందిరము నిండా నిండెను. ఎప్పుడు యెహోవా తేజస్సు మందిరము నిండా నిండింది? ఎప్పుడు దహన బలులను దహించడానికి అగ్ని ఆకాశం నుండి వచ్చింది. అగ్ని వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. ఎవరి గురించో తెలుసా? ఒక మనిషి ప్రార్థన గురించి. ఒక రాజు విధేయత చూపుతూ తగ్గించుకొని ఎప్పుడైతే మనుషుల ఎదుట అక్కడ మోకరించి తన చేతులను పైకెత్తి ప్రభువాని మొరపెడుతున్నాడు, ఆయన ప్రార్థన ముగించగానే అగ్ని ఆకాశము నుండి దిగి వచ్చిందని చెప్పేసి రాయబడింది. అక్కడ దహన బలులను దహించిందని. దేవుని మహిమ, అగ్ని వేరు మహిమ వేరు. అగ్ని వచ్చి దహించింది, దేవుని మహిమ ఆ దేవాలయంలోనికి వెళ్ళింది అని చెప్పేసి రాయబడి ఉన్నది. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, నీ గురించి కూడా నేను నీకు ఒక మాట, ఒక సీక్రెట్ చెప్తాను. పరలోకములో అగ్ని వెయిట్ చేస్తూ ఉంది నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ప్రతిదాన్ని దహించడానికి, మహిమ ప్రత్యక్షపరచబడడానికి నీ జీవితంలో, నీ పరిస్థితులలో. కానీ ప్రార్థన జరిగిన తర్వాతనే, ప్రార్థించిన తర్వాత, ఆయన ప్రార్థన ముగించిన తర్వాత అప్పుడు అగ్ని మహిమ రావడము మనము చూస్తున్నాం. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, the glory of the Lord will be revealed in prayer. We will also have another verse in same 2 Kings chapter 6 verse 17 చూడరా. 2 Kings chapter 6 verse 17 లో ఎలీషా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. Then Elisha prayed and said, "Oh Lord, please open his eyes that he may see." So the Lord opened the eyes of the young man Gehazi, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. యెహోవా వీడు చూచునట్లు దయచేసి వీని కండ్లను తెరువమని ఎలీషా ప్రార్థన చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండ్లను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుట్టూను పర్వతము అగ్ని గుర్రముల చేత రథముల చేతను నిండి ఉండుట చూచెను. ఎప్పుడు చూసిండో తెలుసా? ఎలీషా ప్రార్థన చేస్తుండు, వీని కన్నులు తెరవు ప్రభువా అని. ఎక్కడ కన్నులు తెరవబడతాయో తెలుసా? ఎక్కడైతే ప్రార్థన చేసేటటువంటి సేవకుడు ఉంటాడో ఆ సేవకుని యొక్క పరిధిలో, దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఆ సేవకుని పరిధిలో నిలబడేటువంటి వారి యొక్క కన్నులు తెరవబడతా ఉన్నాయని నేను మీకు చెప్తా ఉన్నాను ఈరోజు. దేవుని నామమునకు స్తోత్రములు. నీ కన్నులు తెరవబడేంత వరకు నీ భయము నిన్ను వదిలి వెళ్ళిపోదు. ఎందుకో తెలుసా? గెహాజీలో భయము దాగి ఉన్నది. there is a spirit of anxiousness, there is a spirit of depression, there is a spirit of death was in the heart of Gehazi. But when his eyes were open, my friend, what happened? He was able to see the glory of God. What is that condition? A man who prayed will have access to heaven, and he will be able to hear and see the things of God. I wanted to let you know, prayer is a transaction between heaven and earth. It is a transaction that is done by a believer. A man can ever do anything, but the highest activity that man can ever do on the earth is prayer. And మానవుడు మరి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటిది భూమిపైన ఏదైనా చేయగలిగితే అది ప్రార్థననే. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ప్రార్థననే ఒక మనిషి, the greatest activity a man can do. I wanted to give you some of the quotes of the great men. Last time also I forgot some of the verses. There were beautiful quotes given by many of the people, but I wanted to read some of you. It is very important. Let me just give a few of them today this morning. I was reading about Benjamin Franklin, the president of this nation, and he says, work as if you were to live 100 years, pray as if you were to die tomorrow. పని చేయి
నువ్వు ఎట్లా పని చేయాలంటే 100 సంవత్సరాలు బ్రతికేటట్టు పని చేయాలి. కానీ ప్రార్థనలోనికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు రేపు చనిపోతే ఈరోజు ఏ తీవ్రతతో ప్రార్థన చేస్తావో ఆ తీవ్రతతో ప్రార్థన చేయాలని చెప్పేసి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ టు యూ, బట్ జస్ట్ బేర్ విత్ మీ. స్పర్జన్ ఏమంటున్నాడో తెలుసా? స్పర్జన్ సేస్, groaning which cannot be uttered, as often prayers which cannot be refused. మూలుగులతోని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు ప్రార్థన చేయాలో తెలియదు, ఆయన నీలోనికి వస్తాడంట. మూలుగులతోని ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడంట, నీ లోపల ఉండి ప్రార్థన చేస్తాడంట. ఆ మూలుగులతోని వచ్చినటువంటి ప్రార్థన దేవుడు ధిక్కరించాడు, దేవుడు దాన్ని త్రోసివేయడని స్పర్జన్ గారు అంటా ఉన్నారు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఆస్వాల్డ్ చాంబర్ ఏమంటాడో తెలుసా? వెన్ యు ఆర్ ఇన్ డార్క్, లిసన్ అండ్ గాడ్ విల్ గివ్ యూ వెరీ ప్రెషియస్ మెసేజ్. వెన్ యు ఆర్ ఇన్ డార్క్, యు డోంట్ నో వాట్ ఇస్, యు ప్రే because God will reveal his message to you in the darkest moments అని చెప్పేసి God says. Charles Finney, the great revivalist, you know what he said? Nothing tends more to cement the hearts of Christians than praying together. Never they do love one another as well as they witness the outpouring of each other's heart in prayer. ప్రేయర్ అనేది ఒక సిమెంట్ లాంటిది. మనిషి యొక్క హృదయంలో అది అంత గట్టిగా నాటబడి ప్రార్థనతో ఉంటే అప్పుడు ఆడు ప్రేమించగలడు, అప్పుడు వాని హృదయంలో మరి దేవుడు నివసించగలడు. గాడ్ హ్యాస్ టు మేక్ యువర్ హార్ట్ యాజ్ ఏ habitation. This is a word very important. I wanted to give you that many of the words that I have here, but look at this word please read this word. నానా ఈ వచనమును ఒకసారి చదువురా. ఈ వచనం ఏమనుందనంటే, in Exodus chapter 25 verse 8, Exodus chapter 25 verse 8 లో ఏమనుందంటే, and let them make a sanctuary that I may dwell in their midst. Exodus 25:8. నేను వారిలో నివసించినట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మింపవలెను. వారిలో నేను నివసించినట్లు. అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోయేది కాదు ఆ రిలేషన్షిప్, అటువంటిది కాదు. దేవుడు నీలో నివసించాలి. హీ హ్యాస్ టు మేక్ యువర్ హార్ట్, యువర్ లైఫ్ యాజ్ ఎ హ్యాబిటేషన్ that he has to live, he has to dwell in that heart. From there, if the intercession begins, I'm telling you, beautiful things will happen, my friend. There are several of them. మార్టిన్ లూథర్ ఏమంటాడో తెలుసా? నాకు ఎక్కువగా పని ఉన్నప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ అంటిల్ లేట్ నైట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ హ్యావ్ సో మచ్ టు డూ దట్ ఐ షల్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఫస్ట్ 3 hours ఇన్ ప్రేయర్ అని అంటాడు. మార్టిన్ లూథర్ అంటాడు, నేను చేసే పని ఎంతో ఉంది, పొద్దుగాల నుంచి రాత్రి వరకు కూడా అయిపోదు పని. అమ్మో ఇంత పని ఉంది కాబట్టి నేను ఉదయకాలం నేను 3 గంటలు దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలి అని అంటాడు. ఎంత పని ఉంటే అంతగా దేవుని సన్నిధిలో ఉండి, ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధిలో ఉంటేనే నీ పనంతటిలో యేసయ్య దైవ కుమారుడై ఉండి కూడా ఆయన పని నిమిత్తము రాత్రంతా ఆయన తండ్రితో గడిపిండు. ఎందుకండి? ఏమవసరం అండి? ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తిని నీకు వివరించి చెప్పడానికి, ప్రార్థనలో ఏర్పడేటటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప ఆ అనుభూతి గురించి, ఆ శక్తి గురించి ప్రభు నీతో మాట్లాడాలని దేవుడు ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, A.W. Tozer is a very, very big Christian theologist. He says that to desire revival and at the same time to neglect personal prayer and devotion is to wish one way and walk another. ఉజ్జీవం రావాలని నువ్వు అనుకొని నీ పర్సనల్ టైమ్, నీ ప్రేయర్ని నువ్వు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే అది ఎటువంటి జీవితం అంటే, ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకొని ఇంకొక దగ్గరికి నడుస్తున్నట్టు ఉండదనంట. అంటే ఉజ్జీవం రావాలి అనంటే, నువ్వు ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనంటే అక్కడికే నువ్వు వెళ్ళాలి అనంటే, దట్ ప్లేస్ ఈజ్ అ గ్రేట్ రివైవల్. ఇఫ్ దట్ ప్లేస్ ఈజ్ అ రివైవల్, ద రూట్ టు దట్ రివైవల్ ఈజ్ ప్రేయర్ అని అంటా ఉన్నాడు. దేవునామముకు స్తోత్రములు. బిలిగ్రామ్ గారు ఏమన్నారో తెలుసా? ఈ దేశం గురించి ఏమన్నారో తెలుసా? బిలిగ్రామ్ గారు ఏమంటున్నారంటే, టు గెట్ నేషన్ బ్యాక్ ఆన్ దేర్ ఫీట్ వి మస్ట్ ఫస్ట్ గెట్ డౌన్ ఆన్ అవర్ నీస్ అని అంటున్నాడు. ఈ దేశము కాళ్ళ పైన నిలబడాలి అంటే ముందు దేవుని ఎదుట ఈ కాళ్ళు మోకరించాలి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు.
అది ఆయన అన్నటువంటి మాట అండి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఈ విధంగా వాళ్ళు అని వాళ్ళ ఈ లోకంలో లేకపోయినా సరే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, గాడ్ has done beautiful things. I'm telling you. గెహాజీ గురించి, ద కంపాషన్ ఆఫ్ గాడ్ గురించి మనము నేర్చుకున్నట్లయితే మరి లెట్ మీ గివ్ యూ దట్ వర్స్ హియర్. The next one that I have in here is the 8th one is prayer can move the hand of God. Prayer can move the hand of God. 8th one, prayer can move the hand of God. Nehemiah prayed because the walls were broken, the doors were burnt of the Jerusalem temple, and because of his prayer ఆయన ప్రార్థన చేసినందుకు రాజు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన దుఃఖపడుతున్నప్పుడు రాజు అంటాడు, the king is saying, Nehemiah chapter 2 verse 4 లో చూస్తే, then the king said to me, what are you requesting? So I prayed to God of heaven. Then he gives the description. If you read the chapter, it tells the beautiful way God's provision. And my friends, I'm telling you, prayer is something that can move the hand of God. And when I talk about the compassion, let me give you the compassion one. Prayer releases the compassion of God. 9th one, prayer releases the compassion of God. 2 Kings chapter 20 verse 2 lo emanundante, then Hezekiah turned, just read that verse nana దయచేసి 2వ రాజులు 20వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనాలు చదువురా. దినంబులలో హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా ఆమోజు కుమారుడును ప్రవక్తయునైన యెషయా అతని యొద్దకు వచ్చి, నీవు మరణమవుచున్నావు, బ్రతుకవు గనుక నీవు నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకొనుమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పగా, అతడు తన ముఖము గోడ తట్టు త్రిప్పుకొని, యెహోవా యథార్థ హృదయుడునై సత్యముతో నీ సన్నిధిని నేనెట్లు నడుచుకుంటునో, నీ దృష్టికి అనుకూలంగా సమస్తమును నేనెట్లు జరిగించుతునో కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకొనుమని హిజ్కియా కన్నీళ్లు విడుచుచు యెహోవాను ప్రార్థించెను అని చెప్పి రాయబడ్డది అక్కడ. కన్నీళ్లు విడిచెను, గోడ వైపు తిరిగి, ఒక రాజయుండి గోడ వైపు తిరిగి ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి. ఆ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మళ్ళీ యెషయాను, అరే నా రాజు గోడ వైపు తిరిగి కన్నీళ్లు కార్చుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. యెషయా, గో టెల్ హిమ్ ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ హిస్ లైఫ్ అని చెప్పి. ద లైఫ్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్, ద గ్రేస్ వాజ్ గివెన్, ద కంపాషన్ ఆఫ్ గాడ్ వాజ్ గివెన్, because when he prayed, my friend, I do not know, you want the extension of anyone's life, pray and God will do that one. I'm telling you, pray, God will do that one for you. The person need to turn to God and cry for the extension of life, my friend. Today God is saying something which is very, very important. If you want prayer to touch the heart of God, it must first touch you. Verse 10th point I wanted to give. The life of Hannah గురించి ఆలోచించినప్పుడు first Samuel chapter 1 verse 10 లో, 1 Samuel chapter 1 verse 10 లో it says she was deeply distressed and prayed to God and wept అని రాయబడ్డది. Deeply distressed. Today you might be going through the deeply distressed time, but you need to understand, what happened when she prayed. She was deeply, అమ్మ చదువురా 10వ వచనము 10, 11, 12. బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచు బహుగా ఏడ్చుచు, సైన్యములకు అధిపతి వగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగి ఉన్న శ్రమను చూచి నీ సేవకురాలనైన నన్ను మరువక జ్ఞాపకం చేసుకొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు మగపిల్లను దయచేసిన ఎడల వాని తల మీదకి క్షౌరపు కత్తి ఎన్నటికి నీ రానియక వాడు బ్రతుకు దినములన్నిటను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అప్పగింతునని మ్రొక్కుబడి చేసుకొనెను. ఆమె యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచుండగా ఏలి ఆమె నోరు కనిపెట్టుచుండెను. ఏలి అనగా హన్నా తన మనస్సులోనే చెప్పుకొనుచుండెను. ఆమె పెదవులు మాత్రము కదులుచుండి ఆమె స్వరము వినబడక ఉండెను గనుక ఏలి ఆమె మత్తురాలే ఉన్నదని అనుకుని, ఎంతవరకు నీవు మత్తురాలవై ఉందువు, నీవు ద్రాక్షారసమును నీ యొద్ద నుండి తీసివేయమని చెప్పగా, హన్నా, అది కాదు నా ఏలినవాడా, నేను మనోదుఃఖము గలదానినై ఉన్నాను. నేను ద్రాక్షరసమునైనను మద్యమునైనను పానము చేయలేదు గాని నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించుకొనుచున్నాను. చాలబ్బా
దేవునామం స్తోత్రంలో హన్నా గురించి ఆమె ఎంతో దుఃఖక్రాంతులై ఆమె ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆమె దేవుని సన్నిధిలో తన హృదయాన్ని కుమ్మరించినట్టు రాయబడ్డది. ఆమె కన్నీళ్ళు ఇట్లా పారిపోతున్నాయి అనమాట, అట్లా కారిపోతా ఉన్నాయి దేవుని సన్నిధిలో. ఆమె కారుస్తూ ఉంటే ఆమె ఆ నోరు కదులుతుంది కానీ ఆమె సౌండ్ బయటికి రావట్లేదు. ఈరోజు కూడా నీ యొక్క దుఃఖం అట్లా ఉండొచ్చు, మేబీ సౌండ్ కూడా బయటికి రావట్లేదేమో, కానీ నీ దుఃఖపడుతుండొచ్చు. కానీ ఆ దుఃఖములో ఆ దుఃఖము మనిషి ఎదుట కాదు, దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు కూర్చొని ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ యొక్క ఆ దుఃఖమును దేవుని సన్నిధిలో పెట్టినట్లయితే దేవుని ప్రియబిడ్డ హన్నాను దేవుడు దర్శించినట్టు నిన్ను దర్శిస్తాడు. దేవుని ప్రియబిడ్డ, ద లార్డ్స్ ప్రామిస్ ఇస్ దట్ వన్. And there are several other. చూడండి, ప్రార్థన అనేది ఇట్స్ a very very big topic. It is not possible one time to finish up everything, but I wanted to give you a secret. ప్రార్థన ఎక్కడ జరగాలంటే, ఒక విశ్వాసి ఎక్కడ తన యొక్క ప్రదేశాన్ని పెట్టుకోవాలంటే, ఆ ఆల్టర్ ఎక్కడ ఉండాలంటే, ది ఆల్టర్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫర్ ఎ బిలీవర్ నీడ్ టు బీ ద సీక్రెట్, ద సీక్రెట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హై గాడ్. అది మనకు సామ్ 91లో verse 1లో కనబడుతుంది. 91వ కీర్తన మొదటి టైం వేర్ Moses intercede for the people of Israel. Numbers chapter 11 verse 2. Then the people cried out to Moses and Moses prayed to the Lord and the fire died down అని చెప్పేసి, అగ్ని ఆకాశం నుంచి వచ్చి మనుషులను దహిస్తున్నప్పుడు మోషే ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ అగ్ని ఆరిపోయేను అని చెప్పేసి రాయబడ్డది. ఒకసారి ప్రభు అంటాడు, ఒక ప్రదేశం పైన నా ఉగ్రత నేను కుమ్మరించాలని అనుకున్నాను, అక్కడ నేను చూసినప్పుడు నా గురించి అక్కడ విజ్ఞాపన చేయడానికి నాకు ఎవరు కనబడలేదని అంటాడు. అందుకని నేను ఆ ప్రదేశం పైన నా ఉగ్రతను కుమ్మరిస్తానని అంటాడు. ఈరోజు అమెరికా పైన దేవుడు ఉగ్రతను కుమ్మరిస్తానని అంటే, దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, మరి TCF సంఘము దేవుని దగ్గరికి రావాలి. దేవా, నువ్వు అన్నావు కదా ప్రభు, ఈజేకియల్ గ్రంథం 22వ అధ్యాయము 30వ వచనంలో అక్కడ రాయబడి ఉన్నది ఏంటిది అంటే, అండ్ ఐ సాట్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ అమాంగ్ దెమ్ హూ షుడ్ బిల్డ్ అప్ ద వాల్ అండ్ స్టాండ్ ఇన్ ద బ్రీచ్ బిఫోర్ మీ ఫార్ ద ల్యాండ్ దట్ ఐ షుడ్ నాట్ డిస్ట్రాయ్ ఇట్ బట్ ఐ ఫౌండ్ నన్ అని దేవుడు అంటాడు. చదువురాది ఈజేకియల్ గ్రంథము 22:30. నేను దేశమును పాడు చేయకుండానట్లును, ప్రాకారమును దిట్టపరచుటకును, బద్దలైన సందులలో నిలుచుటకును తగినవాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒక్కడైనను కనబడలేదు. చాలు, ఒక్కడైనను నాకు కనబడలేదు గనక. మీకు తెలుసా ఒక రహస్యమైన విషయము, తర్వాత మీరు చదువుకోండి, అది అధ్యాయం అంతా కూడా చదువుకోవాలా వాక్యం వినాలంటే. అయితే ఆదికాండము 15వ అధ్యాయంలో దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, మరి దేవుడు అబ్రహాముతో నిబంధన చేసినప్పుడు ఆ నిబంధనలో చెప్తాడు ఏంటిదంటే, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తు దేశంలో 400 సంవత్సరాలు ఉంటారు అని చెప్పేసి అని అంటారు. మీకు తెలుసా వాళ్ళు 430 సంవత్సరాలు ఎందుకున్నారు ఐగుప్తు దేశంలో? ఎందుకంటే ఆ టైంలో దానియేల్ లాగా ఇర్మియా ప్రవక్త చెప్పినటువంటి ప్రవచనము 70 సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు విడుదల చేస్తావన్నావు కదా ప్రభు అని దానియేల్ లాగా ప్రార్థన చేసేటోళ్ళు లేరనుకుంటా. ఒక వ్యక్తి ఏమో హత్య చేసి పారిపోయి మిద్యాన్లో అరణ్యంలో ఉన్నాడు మోషే. A leader has to intercede and then this leader is hiding in Midian. My friends, that 30 years span has happened quickly because there was no man who can intercede and who can ask for the redemption. I think that is one of the reason why instead of 400 years it became 430 years. My friend, you need to understand, there are people who are bound and they need to be freed. There are people, wicked people are free, they need to be bound. Oka secret chapter chudandi. It is a divine provision that is given for a believer. Heaven, the word of God says, ఏసే అంటున్నాడు, మీరు భూమి మీద దేన్ని బంధిస్తారో అవి పరలోకమందు బంధించబడతాయని అన్నాడు. మీరు భూమి మీద ఏవి విడుదల చేస్తారో అవి పరలోకమందు విడుదల చేస్తాయంటే దాని అర్థం కాదు మనం పోయి కనబడ్డాయి అన్న ఇది బంధిస్తున్నా ఇది విడుదల చేస్తున్నా అది విడుదల చేస్తున్నా అనేది కాదు. నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్. పేతురు లాంటి రెవల్యూషన్ మనకు రావాలి. పేతురుకు ఉన్న రెవల్యూషన్ ఏంటిదనంటే, పేతురుకు ప్రభు పరలోకమందున్న తండ్రి చెప్పిండనమాట ఏంటిదో ఆ విషయాలు యూ హ్యావ్ టు హియర్ అండ్ దట్ కెన్ ఓన్లీ హ్యాపెన్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ ప్రేయర్ అనమాట. విశ్వాసులు ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడే పరలోకంలో ఏమి విప్పబడ్డాయో ఏమి విడుదల చేయబడ్డాయో అది మీకు తెలుస్తుంది దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. చూడండి, ఇన్ 5th chapter ఆఫ్ జేమ్స్లో చూసినట్లయితే అక్కడ రాయబడ్డది, ఏలియా తిరిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వర్షం దేవుడు కురిపించినట్టు. దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా? ఏలియా వాస్ ప్రేయింగ్,
And when he was praying, God said, I'm going to release the rain. So Elia quickly know the timing, and he went and he went on the top of the mountain. It says he put his head in between his legs, and he was praying and interceding for God, my friend. Why that happened? Because he heard, in heaven. Today you need to understand, you need to have that revelation. You need to be, ఎవరంటే వాళ్ళు బంధించడము విడుదల చేయడం కాదండి. ఎవరు చేస్తారో తెలుసా? ద వన్. ఎవరి చేతిలో యేసయ్య తాళపు చెవులను ఇచ్చిండో తెలుసా? పేతురు చేతికి తాళం చెవులు. ఎందుకు ఇచ్చిండో తెలుసా? ఎంతో మంది శిష్యులు ఉన్న పేతురు మాత్రమే చెప్పాడు, నువ్వు క్రీస్తువు అని చెప్పేసి అన్నాడు. యు ఆర్ ద క్రైస్ట్, ద సన్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గాడ్ అని అన్నాడు. That is the reason Jesus said, I'm going to give you the key. You need the key to heaven, that you need to know the things which are bound. When you know that they are bound there, you can bind them here. When you know that they are loose there, you can loose them here. But what is important is you need to have the key. This key is something that is needed. Let me tell you something. There is a form that you need to fill and give it to God. This is called the authorization. There are many things on the earth that are not performing. There is a will of God. అది దేవుని చిత్తమే, కానీ అది జరగటలేదు. ఎందుకో తెలుసా? మానవుడు ఒక ఆథరైజేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి హెవెన్ కి పంపించాలి. దట్ ఆథరైజేషన్, ద హెవెన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ టు పర్ఫార్మ్ గ్రేట్ థింగ్స్. ప్రమోషన్స్ ఇవ్వడానికి, నీ యొక్క అప్లికేషన్స్ అప్రూవ్ చేయడానికి, నీకు బెస్ట్ ప్లేసెస్ లో నిన్ను పెట్టడానికి, నీకు పిల్లల్ని ఇవ్వడానికి, మ్యారేజెస్ చేయడానికి, అన్నిటికీ all of these things are waiting. You know what is they waiting for? They are waiting for man to come before God and say, Lord, I authorize you to do this one. I'm giving you the permission. I am going to stand in between this man and the situation. I'm going to stand between the death and life, and I'm asking you to give life అని నువ్వు చెప్పగలిగితే, you are giving authorization for heaven to perform that wonders and miracles. Let me tell you a secret, and I will close it here. You know what happened in the life of Daniel, my friend? దానియేలు విషయం మనం చూసినప్పుడు, దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ దానియేలు గ్రంథంలో ఆ విషయం రాయబడి ఉన్నది. ఆ విషయం ఏమనుందో తెలుసా? Daniel chapter 10 లో verse 10 to 14. This is the last scripture I wanted to read, and I want you to please pay attention here. I'm going to close this one here. Daniel chapter 10 verse 10 to 14, it says, and behold, a hand touched me and set me trembling on my hands and knees, and he said to me, O Daniel, man greatly loved, understand the words that I speak to you, and stand upright, for now I have been sent to you. And when he had spoken the word to me, I stood up trembling, and he said to me, fear not, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and humble yourself before God, your words have been heard, your prayers have been heard, and I have come because of your words, I have come because of your prayers. The prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, but Michael, one of the chief prince, came to help me, for I was left there with the king of Persia, and come to make you understand that is to happen to your people in the latter days, for the vision is for the days yet to come. అమ్మ ఒక్క వచనము చదువురా. ఆ వచనం ఏందనంటే 13వ వచనము. పారసీకుల రాజ్యాధిపతి 21 దినములు నన్ను ఎదిరించెను. ఇంకా పారసీకుల రాజుల యొక్క సముఖమున నేను నిలుచుచుండగా, ప్రధాన అధిపతులలో మిఖాయేలను ఒకడు నాకు సహాయము చేయవచ్చెను. చాలమ్మా, ఈ విషయం అర్థమైందా మీకు? యాక్చువల్గా పారసీయులకు ఉన్నటువంటి రాజు ఎవరు? దర్యావేషు. మరి దర్యావేష్ అయితే ఈ ప్రిన్స్ ఆఫ్ పర్షియా ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిండు? రిమెంబర్ వన్ థింగ్, యాజ్ ఐ మెన్షన్, ద హోల్ వరల్డ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ సేటన్. We have given the authorization to Satan to rule this world, but the day will come when Jesus is going to take back all the kingdoms. But right now we need to remember, we are living in the broken system. ఈ broken system లో అన్ని బ్రోక్ అయితే ఉన్నాయండి. అన్ని విషయాలు కూడా ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మనం ఎక్కడ అప్లికేషన్ పెట్టినా ఆ ప్రార్థన చేయాలి. దేవా,
ఈ అప్లికేషన్ సాతాను ఏ విషయంలో కూడా వాడు దీన్ని వంచకుండా ఏడ కూడా ఇది ఆపకుండా ఇది స్మూత్ గా వెళ్ళిపోవడానికి ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రభు, ఐ స్ప్రింకిల్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ అపాన్ దిస్ అప్లికేషన్ అని చెప్పేసి సబ్మిట్ చేయాలి. దేవుని నామమునకు స్తోత్రములు. When you are writing a test, when you are reading for something, remember, Lord, I sprinkle the blood of your Son Jesus Christ. I bind the spirits of darkness around this, and I wanted this to be successful, Lord. You see the success. When you are not seeing the success, sometimes there is a delay because there is a battle going on. Prati nation ki, prati deshaniki oka prince of Persia unnate oka prince of America untadu. Devuni priyabidlara, this is the work of the demonic things. All the things that you are seeing around in this nation, all the things, the wrong things that you are doing around, don't look at the wrong things and cry about. Don't look at the desolation things and cry about. You have a power to intercede in behalf of the nation. How can that happen? One man, Daniel, prayed, and the prince of Persia was defeated by Michael. Remember that God sent Gabriel when the when the prince of Persia was attacked and was attacking Gabriel. Then he sent Michael, to defend Gabriel. What I'm saying is, if you are praying for some things, నా తలనొప్పి వస్తుంది, నా తలనొప్పి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను, లేకపోతే నాకు ఈ చిన్న విషయాలు ఉన్నాయి, దీని గురించి దాని గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను అని అంటే అది వేరు. కానీ నువ్వు ఒక దేశము గురించి, ఒక కుటుంబం శాపము తొలగించబడాలని అంటే, ఒక విషయంలో చాతబడులన్నీ కూడా నాశనము కావాలి అనంటే, ఒక విషయంలో మరి ఒక భయంకరమైనటువంటి తెగులు ఉంటే ఆ తెగులు వెళ్ళాలి అనంటే, ఈ విషయాలు జరగాలంటే, దేశము గురించి ప్రార్థన చేయాలంటే పూనుకొనాల దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. A man have to determine it. A man has to make his point before God. He need to come before God with determination. The seriousness. God is not interested if you're not serious. God is interested in serious people. He wanted to do a serious business. What is a business? Come before him for this nation. This nation will be healed. This nation will be forgiven. This nation will be pardoned by God. How is it going to happen? If you determine as a believer of the Lord Jesus Christ. Why? Because you are given a permission, you are given an authorization, you are given that authority, you are given that privilege to come before the Father. You and I have no power to come before the Father. But the Lord Jesus Christ, he opened himself so that we can come into him and we can intercede in behalf of the nation. Let us pray and ask the Lord for his grace. ఈ రోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు. మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న విషయాల గురించి కాదని నేను ప్రార్థన చేయమన్నది. ఈ రోజు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, ఒక దేశము నీ ప్రార్థన వలన ఒక నూతనమైన దిశలో నడవబోతుంది. ఈ దేశానికి నువ్వు ఆశీర్వాదకరంగా, నువ్వు ఇండియా నుంచి వాచ్ చేస్తే ఇండియా దేశానికి నువ్వు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండొచ్చు. డోంట్ లుక్ ఎట్ ద డెసోలేషన్, డోంట్ లుక్ ఎట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద నేషన్. వై దే ఆర్ హ్యాపెనింగ్? దే విల్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద అథారిటీ ఆఫ్ Satan. They will happen because the system is broken. They will happen because the world is broken. But how can you fix? The blood of the Lord Jesus Christ can fix the things. Hallelujah.